Hello everyone, welcome to KV Maths. So on day before yesterday, the class was not nice, so I am repeating the same class today. So sorry for day before yesterday's interruption. So if you have any doubts, ask me in the live chat or in comments, or if you want to ask me personally, this is my WhatsApp number. You can contact me through WhatsApp. And now let's start our session today. Today is NTSC day 5. So before learning today's topic, we need to learn BODMAS rule. Hope you all knows what is BODMAS. So BODMAS lo B means bracket of division, multiplication, addition and subtraction. Okay, bracket of division, multiplication, addition and subtraction. This is known as BODMAS rule. It states that if there is a bracket, first we have to do the sum inside the bracket, and then we need to do division first, and then multiplication, and then addition, and then subtraction. This is known as BODMAS rule. So in this BODMAS rule, they may ask you questions like, first question, 95 into 24 minus 1. They may ask you like this, and they will ask you options as minus, plus, equals to, and second option is equals to, into, minus, and third option is plus, equals to, minus, and fourth option is divided by, plus, minus. So they will ask you which sign we have to keep instead of these signs. They will ask you like this. Sorry, I have given the question wrong. Wait a minute, sorry. 4 minus 1. Just now I have woke up, so some disturbances. So see, they will ask you like this, and they will give options like which sign you have to keep instead of these signs to solve this sum. They will ask you like this. So in these questions, there are equations that have become wrong due to incorrect order of signs. From the four alternatives given below, find out the correct order of signs so that the equation become correct. Okay, they will ask you the question like this. So tell me what will be the answer. First of all, try first option. So first option gives 95 minus 24 plus 4. Is this correct? 95 minus, see, you have to keep minus here and this plus here and this equals to here. Okay, so 95 minus 24 plus 4 equals to 1. So tell, is it correct or not? So it is 75 equals to 1. Is it correct? Do 75 equals to 1? Not equals to 1. So 1 is not the correct answer. So simply you can say that 1 is not the correct answer. Then what will, wait a minute, sorry, this is 1. Okay, so first one is not the answer. So check second one. Check second one. So 95 equals to 24 into 4 minus 1. So now check it out. 95 equals to 24 into 4 is 96 minus 1. So
95 equals to 95. So option 2 is the correct answer. సో నేను మీకు ఇప్పుడు దీంట్లో చాలా 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 సింపుల్ టెక్నిక్ చెప్తాను. వెరీ సింపుల్ టెక్నిక్. వీటిలో అన్నిటికన్నా పెద్ద నెంబర్ ఏంటో చూసుకోండి. ఫస్ట్ అన్నిటికన్నా పెద్ద నెంబర్ ఏంటి? 95. అవునా? సో పెద్ద నెంబర్ పక్కన ఈక్వల్స్ టు వచ్చేది ఏదైతే ఆప్షన్ ఉంటుందో అదే కరెక్ట్ అవుతుంది. 99.9% అన్ని క్వశ్చన్స్ ఇలాగే ఉంటాయి. పెద్ద నెంబర్ పక్కన ఈక్వల్స్ టు వచ్చే ఆప్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే ఆన్సర్ అవుతుంది. 99.9%. సో ఆ 0.1% సమ్స్ మాత్రమే ఈక్వల్స్ టు కాకుండా వేరేలాగా ఉంటాయి సమ్స్. సో మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఆన్సర్స్ అన్నీ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. సో నేను మీకు సెకండ్ సమ్ చెప్తాను, అప్పుడు మీకే అర్థమవుతుంది. 8 డివైడెడ్ బై 9 ఈక్వల్స్ టు 9 మైనస్ 81. సో దీంట్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? మైనస్ ఇంటూ ప్లస్, అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఈస్ ప్లస్ మైనస్ డివైడెడ్ బై, and third option is equals to plus minus, and fourth option is into plus equals to. సో నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టే వీటన్నిటిలోకి పెద్ద నెంబర్ ఏంటి? 81. సో 81 పక్కన ఈక్వల్స్ టు వచ్చేది ఏంటి? ఏదైనా ఆప్షన్ ఉందా అంటే థర్డ్ది. సో థర్డ్ సైడ్ ఈక్వల్స్ టు అనేది ఏముంది? ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఇది. సో ఇది ఆన్సర్ అవుతుందో లేదో ఫస్ట్ చెక్ చేయండి. సో 8 ఇంటూ 9 ప్లస్ 9 ఈక్వల్స్ టు 81 అయిందా? సో ఇప్పుడు బాడ్మాస్ రూల్ ఏం చెప్తుంది? ఫస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ దెన్ ఎడిషన్ అని చెప్తుంది. సో నేను 8 సార్ 72 ప్లస్ 9, సో 81 ఈక్వల్స్ టు 81. సో ఆప్షన్ 4 ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఎప్పుడైనా సరే పెద్ద నెంబర్ పక్కన ఈక్వల్స్ టు వచ్చేటట్టు ఏదైతే ఆప్షన్ ఉంటుందో అదే కరెక్ట్ అవుతుంది. అంటే అన్నిటికీ కాదు, మ్యాక్సిమం సమ్స్కి అలాగే అవుతుంది. సో 13th క్వశ్చన్ చెక్ చేయండి. 40 ప్లస్ 15 ఈక్వల్స్ టు 3 ఇంటూ 5. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ మైనస్ ప్లస్ డివైడెడ్ బై, సెకండ్ ఆప్షన్ ఈస్ divided by plus minus, third option is equals to into minus, and fourth option is into plus minus. సో ఇలా ఉంది. అయితే నేను మీకు వీటన్నిటిలోకి పెద్ద నెంబర్ ఏంటి? సో వీటన్నిటిలోకి పెద్ద నెంబర్ 40. సో 40 పక్కన ఈక్వల్స్ టు ఉన్నది ఏముందో చూడండి. 40 పక్కన అంటే ఫస్ట్ సైడ్ ఈక్వల్స్ టు ఏముంది? ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఇది. సో ఒక్కసారి ఈ ఆప్షన్ చెక్ చేయండి, థర్డ్ ఆప్షన్ చెక్ చేయండి. 40 ఈక్వల్స్ టు 15 ఇంటూ 3 మైనస్ 5. ఓకే, 40 ఈక్వల్స్ టు, యాజ్ పర్ బాడ్మాస్ రూల్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డూ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ దెన్ subtraction. So 15 into 3, 45 minus 5. So 40 equals to 40. So option 3 is the correct answer. సో నేను చెప్పిన ట్రిక్ యూస్ చేస్తే మీకు మ్యాక్సిమంలో మ్యాక్సిమం సమ్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి. సో లెట్స్ డూ ద ఫోర్త్ సమ్. 728 equals to 8 plus 13 minus 7. సో ఈసారి ఏంటి? క్వశ్చన్లోనే పెద్ద నెంబర్ పక్కన ఈక్వల్స్ టు ఇచ్చాడు. సో ఈసారి మీకు మారచ్చు. సో ఈసారి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ డివైడెడ్ బై ఈక్వల్స్ టు ఇంటూ, సెకండ్ ఆప్షన్ into divided by minus, third option minus plus divided by, fourth option plus
equals to minus. సో నౌ చెక్ ఇట్ అవుట్. సో ఇలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి అన్ని సైన్స్ని ఒకసారి ట్రై చేసేయండి. అన్ని సైన్స్ని అంటే అన్ని ఆప్షన్స్ని అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. సో 728. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ట్రై చేద్దాం. 728 డివైడెడ్ బై 8 ఈక్వల్స్ టు 13 ఇంటూ 7. దీనికి కూడా ఒక ట్రిక్ ఉంది. సో ఎప్పుడైతే పెద్ద నెంబర్ పక్కన ఈక్వల్స్ టు వస్తుందో అలాంటప్పుడు మిడిల్లో ఈక్వల్స్ టు ఉన్నవి ఆన్సర్స్ అవుతాయి. ఓకే, దీనికి కూడా ట్రిక్ ఉంది. సో ఎప్పుడైతే పెద్ద నెంబర్ పక్కన ఈక్వల్స్ టు వస్తుందో అప్పుడు మిడిల్ది ఈక్వల్స్ టు అవుతాయి. ఇది కూడా మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్లో కరెక్ట్ అవుతుంది. సో చెక్ చేయండి ఇప్పుడు. సో మధ్యలో ఈక్వల్స్ టు ఉన్నవి ఏంటి? ఈ 2 ఆప్షన్స్ మధ్యలో ఈక్వల్స్ టు ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ ఈ ఆప్షన్ చెక్ చేయండి. సో 728 డివైడెడ్ బై 8. 8 1s are 8. 8 9s 8 1s. సో 91 ఈక్వల్స్ టు 7 13s are 91. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ వన్. లేదు మీకు ట్రిక్స్ వద్దు, మేము మాకు టైం అయినా పర్వాలేదు, మేము నీట్గా చేసుకుంటామంటే ఓకే, యాజ్ యూర్ విష్, మీకు ఎలా నచ్చితే అలా చేయండి. But what the thing that you must do is to get the good marks in NTSC. Equals to 5 minus 7 plus 3. So now option 1 minus plus equals to option 2 plus minus divided by option 3 plus equals to into and option 4 minus plus divided by. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? సో ఇక్కడ కూడా మీరు చూసుకున్నట్టయితే పెద్ద నెంబర్ పక్కన ఈక్వల్స్ టు ఉంది. సో మిడిల్లో ఈక్వల్స్ టు ఉన్నవి ఏమున్నాయో ఒకసారి చెక్ చేయండి. థర్డ్ ఆప్షన్కి మిడిల్లో ఈక్వల్స్ టు ఉంది. సో ఓకే, థర్డ్ ఆప్షన్కి మిడిల్లో ఈక్వల్స్ టు ఉంది కాబట్టి ఒకసారి ఫస్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ చెక్ చేయండి. సో 16 plus 5 equals to 7 into 3. So 16 plus 5 is 21 equals to 7 into 3 is 21. Okay. So third option is the correct answer. So let's do the sixth sum. So friends, if you have any doubts, ask me in the live chat or in comments. Or again, I am writing my WhatsApp number is 6309188133. You can contact me through this WhatsApp number. So sixth question, 12 minus 8 plus 6 divided by 576. సో ఈ పెద్ద నెంబర్ ఉంది కదా, ఈ పెద్ద నెంబర్ పక్కన ఈక్వల్స్ టు రావాలి అని మనం అనుకున్నాం. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇంటూ ఇంటూ ఈక్వల్స్ టు, సెకండ్ ఆప్షన్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటూ ప్లస్, థర్డ్ ఆప్షన్ ప్లస్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు, ఫోర్త్ ఆప్షన్ మైనస్ ప్లస్ డివైడెడ్. సో పెద్ద నెంబర్ 576 పక్కన ఈక్వల్స్ టు అంటే ఏంటి? లాస్ట్ ఇది ఈక్వల్స్ టు ఉన్నది ఏంటో చూసుకోండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్లోని ఈక్వల్స్ టు ఉంది, థర్డ్ ఆప్షన్లోని ఈక్వల్స్ టు ఉంది. సో ఫస్ట్ లెట్స్ చెక్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. సో 12 into 8 into 6 equals to 576 అవుతుందా అవ్వదా చెక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. 96 into 6 equals to 576. So 6 6 are 36. 576 equals to 576. So first option is the correct answer. So seventh question, 101 plus 14 plus 7 divided by 3. So first option minus into equals to, second option equals to minus
plus third option equals to plus minus and fourth option equals to into plus. సో వీటిలో అన్నిటికన్నా పెద్ద నెంబర్ 101. సో 101 పక్కన ఈక్వల్స్ టు ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏంటి? సెకండ్ ఆప్షన్, థర్డ్ ఆప్షన్ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఓకే, సో మీరే ఒకసారి ఆలోచించండి. 101 అనే పెద్ద నెంబర్ని తీసుకురావాలంటే జస్ట్ 14 - 7 + 3 చేస్తే వస్తుందా 101? రాదు. సో ఓకే మీరు అలా చేయొద్దు, నేను మీకు జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో 101 ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసుకోండి. 101 ఈక్వల్స్ టు 14 - 7 + 3 చేస్తే వస్తుందా? యాజ్ పర్ బాడ్మాస్ టు BODMAS. సో -7 + 3 చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 101 ఈక్వల్స్ టు -7 + 3 is S, కరెక్ట్. సో 14 - 4. So 101 equals to 10. Not possible. So second option is not the correct answer. So let's check third option, friends. Third option try cheyandi. Third option ante 101 equals to 14 + 7 - 3. ఇదే కదా. సో మీరు చెక్ చేసుకున్నట్లయితే మళ్ళీ సేమ్ 101 ఈక్వల్స్ టు 14 + 4. సో 101 ఈక్వల్స్ టు 18 అవుతుందా? అవ్వదు. సో థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా కాదు. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ చెప్తాను. సో 101 ఈక్వల్స్ టు 14 × 7 + 3. సో మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఫస్ట్ 7 + 3 చేయాలి లేకపోతే 14 × 7 చేయాలని. అందుకే బాడ్మాస్ రూల్ ఉంది, BODMAS. సో చూడండి, ఫస్ట్ డివిజన్, తర్వాత మల్టిప్లికేషన్, తర్వాత ఎడిషన్, తర్వాత సబ్ట్రాక్షన్. సో డివిజన్ లేదు, సో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఫస్ట్. సో 101 ఈక్వల్స్ టు 7 × 14 = 98. ఆ తర్వాత ఎడిషన్ చేయాలి +3. సో 101 ఈక్వల్స్ టు 101. సో ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. జస్ట్ దీంట్లో ఏం కష్టం ఉండదు, జస్ట్ మామూలు కామన్ సెన్స్ యూస్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. జస్ట్ కామన్ సెన్స్. సో లెట్స్ డూ ద 8th sum. 304 + 4 - 76 divided by 4. So first option minus divided by plus, second option divided by equals to into, and third option equals to plus minus, and fourth option is minus plus divided by. నేను ఈ సమ్ని NMMS 2018 నుంచి తీసుకున్నాను ఈ సమ్ని. సో చెక్ చేయండి. అన్నిటికన్నా పెద్ద నెంబర్ అంటే 304. సో 304 పక్కన ఈక్వల్స్ టు ఉన్నది అంటే ఒకసారి ట్రై చేయండి. సో 304 పక్కన ఈక్వల్స్ టు అంటే థర్డ్ ఆప్షన్. సో ఫస్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ ట్రై చేయండి. 304 ఈక్వల్స్ టు 4 + 76 - 4. సో +4 - 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 304 ఈక్వల్స్ టు 76 అవుతుందా? హార్డ్లీ నో, అవ్వదు. సో ఓకే, అది నా ట్రిక్ ఇక్కడ వర్క్ అవ్వలేదు. సో నేను చెప్పాను కదా 99.9% అవుతుంది, సో ఇంకో 0.1% చెప్పలేము అని. ఆ 0.1% సమ్సే ఈ 8th sum లాంటివి, అందుకే నేను ఈ సమ్ తీసుకున్నాను. సో థర్డ్ సమ్ కాదు. అయితే నేను ఇంకోటి చెప్పాను, ఒకవేళ ఇక్కడ కానీ ఈక్వల్స్ టు కాకపోతే మధ్యలో ఈక్వల్స్ టు ఉన్నది ఏముందో చెప్తామని. సో చెక్ చేయండి, సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా చెక్ చేయండి. 304 divided by 4 equals to 76 × 4. So check it out. 4 1s, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28. So 24, 4 6s are 24. So 76 equals to 6 4s are 24,
28, 30. So 76 ఈక్వల్స్ టు 304 అవుతుందా? అవ్వదు. సో సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా కాదు. సో ఫ్రెండ్స్, అసలు 8th క్వశ్చన్కి ఆన్సరే లేదు. సో మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఇంకా ఫస్ట్ ఆప్షన్ 4th ఆప్షన్ ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు కదా, మరి దీనికి ఆన్సరే లేదని నేను ఎలా చెప్పాను అని. సో మీరు ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలి అంటే బోత్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ అయి ఉండాలి. సో ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ చెయ్యాలి అంటే మీకు ఉండాల్సింది ఏంటి? ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఉండాలి. సో థర్డ్ ఆప్షన్లో ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఉంది, సెకండ్ ఆప్షన్లో ఈక్వేషన్ సైన్ ఉంది, అదే ఈక్వల్ టు సైన్ ఉంది. బట్ బోత్ థర్డ్ ఆప్షన్ అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఆర్ నాట్ ద ఆన్సర్స్. So first option and fourth option are not having equals to sign, so this sum is not having any answer. So maybe ఇది ఆ ఇయర్ NMMS వాళ్ళకి బిట్కి ఆన్సర్ ఇచ్చేసి అదే మార్క్స్ ఇచ్చేసి ఉంటారు. సో లెట్స్ డు ద నైన్త్ సమ్. 54 minus 5 plus 27 divided by 10. So first option is equals to plus minus, and second option is minus divided by plus, and third option is into equals to into, and fourth option is divided by plus into. Okay, as I have told you earlier, పెద్ద నెంబర్ పక్కన ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఉండాలి అనేది పక్కన పెట్టుకోండి ఫస్ట్. అదే అలా ఉండదు అంటే ఒకసారి చూసుకోండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్కి ఉంది. సో లెట్స్ ట్రై ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ ఆప్షన్ చేద్దాం, అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది చూడండి ఒకసారి. సో 54 ఈక్వల్స్ టు 5 ప్లస్ 27 మైనస్ 10. సో ప్లస్ 5 పోతే ఇక్కడేమో ఇంకా మైనస్ 5 మిగులుతుంది. సో 54 equals to 27 minus 5. So 54 equals to 22. Is it possible? No, it's not possible. నేను ఇందాక చెప్పిన 0.1 టైప్ సమ్స్లో ఇది ఒక సమ్. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో నేను మీకు ఇంకోటి చెప్తాను, ఒకవేళ ఫస్ట్లో కానీ ఈక్వల్స్ టు కానీ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే మిడిల్లో ఈక్వల్స్ టు ఉన్నది చెక్ చేయమని చెప్పాను. సో మిడిల్లో ఈక్వల్స్ టు అంటే థర్డ్ ఆప్షన్. సో థర్డ్ ఆప్షన్ చెక్ చేయండి. 54 into 5 equals to 27 into 10. So 54 into 5 is 270 equals 27 into 10 is 270. So third option is the correct answer. So let's try 10th sum. 10th sum is 30 divided by 3 plus 9 minus 3. So first option is equals to plus minus, and second option is minus divided by plus, and third option is plus minus into, and fourth option is minus equals to into, minus equals to into. సో నేను ఇందాక చెప్పినట్టే ఫస్ట్ పెద్ద నెంబర్ పక్కన ఈక్వల్స్ టు ఏముందో చెక్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్కి ఉంది. సో లెట్స్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఈక్వల్స్ టు 3 plus 9 minus 3. 3 cancel and 9. So 30 equals to 9. Is it possible? No. 30 does not equals to 9. So first option is not the correct answer. అండ్ నేను మీకు ఇంకో థియరీ చెప్తాను, ఒకవేళ పెద్ద నెంబర్ పక్కన ఈక్వల్స్ టు లేకపోతే మిడిల్లో ఈక్వల్స్ టు ఉన్నది ఆన్సర్ అవుతుంది అని చెప్పాను. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. సో 30 minus 3 equals to 9 into 3. So 30 minus 3 is 27 equals to 9 3s are 27. So fourth option is the correct answer. So friends, that's all for today. Thank you for watching. Hope today's stream will come nicely.
Thanks for watching. If you have any doubts, ask me in the live chat or in comments or join in the WhatsApp group. Link is given in the description. Thank you.